नाल आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी दे विच जिथे सिख संगत नूं उपदेश दिता गया, जिथे मानवता दे कल्याणकारी वास्ते रूहानी बोलां दे नाल सुरत नूं परमेश्वर दे नाल जोड़िया जांदा है, उत्थे अमृत बाणी दे विच उन्हां नूं कमाउण वाले गुरसिखां दी भी गाथा, उन्हां नूं कमाउण वाले गुरसिखां दा भी जीवन गुरमत अनुसार किवें दा हुंदा है, ये भी सानूं पावन बाणी दे बचन स्पष्ट करदे ने। भाई साहब जी मेरे तो पहलां अमृत बचन पढ़ रहे सन भाई गुरदास जी दी वार दा। कहन लगे मैं उन्हां गुरसिखां तो सदके जाना हाँ हौं कुरबाने तिन्हां गुरसिखां। कहन लगे उन्हां गुरसिखां तो कुरबान जिहड़े गुरु दे चरनां दे नाल जुड़दे ने। ते याद रखियो जिथे भाई गुरदास जी ने गल कीती है उत्थे अमृत बाणी दा भी ये बचन है। कहन लगे जिन्हां गुरसिखां ने रब दे भाणे नूं मन्नण दा यतन कीता है किते उन्हां दे चरनां दी धूड़ी मिल जावे। गुरु रामदास जी दा ये बचन है कि गुरसिखी भाणा मन्निया गुर पूरा पार लंघाए। जिन्हां गुरु दे सिखां ने गुरु दे भाणे नूं उहदे हुक्म नूं सत्य करके मन्निया, वो कहन लगे भवजल तो पार हो गए। इस करके एक रहमत मेरे ते भी करो कि गुरसिखां की हर धूड़ दे किते सानू तेरे गुरसिखां दी धूड़ मिल जावे। सिर्फ मैं भूमिका बननी है थोड़ी जी, किते गुरसिखां दी धूड़ मिल जावे। गुरसिखां की हर धूड़ देह हम पापी भी गत पाहें। एक गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का असी बचन पढ़ते हैं कि जो दीसै गुर सिखड़ा। कहन लगे किते गुरसिख मिले तो सही, क्योंकि जिस गुरसिख की अज गुरमुखो आपां गल करनी है 125 सालां दे विचों 113 साल गुरु नानक दी सिੱਖੀ कमाई है। जे मैं भुलदा ना होवां केवल तो केवल इहो जे एक गुरसिख ने बाबा बुढ़ा साहब जी जिन्हां ने 8 पातशाहियां दे दर्शन कीते ने। पहलां पंक्ति पढ़ लैने आ। कहन लगे जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागों पाए जियो आखां बिरथा जी की गुर सज्जन देहो मिलाए जियो। किते मैं अपने अंदर दी वेदना तेरे अगे रखां मैनू तू गुरु दे घर दा रस्ता दस। सो इहो जे गुरसिख जिन्हों विद्वानां ने ब्रह्म ज्ञानी साधु संत मैं कहना जिहड़ा मर्जी विशेषण ला दिओ वो हरेक विशेषण की व्याख्या बाबा बुढ़ा साहब जी का जीवन करता है। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने जे ब्रह्म ज्ञानी की परिभाषा दी ਉਹਦੀ व्याख्या भी बाबा बुढ़ा साहब जी का जीवन पिया करता है कि मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एकस बिन कोए नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। एक बार जो गुरु नानक दे सीने दे नाल लग गए इहो जिहे सीने दे नाल लगे कि अंतले सुवास ही गुरु हरगोबिंद साहब जी की गोद दे विच निकलते हैं। सो ऐसे गुरसिख का जिहड़ा जन्म है कत्थू नंगल की धरती के उत्ते पिता सुग्गा रंधावा जी के घर माता गोरा जी की कुखों 22 अक्तूबर 1506 नूं होया है। ये जट जिमीदारा दे पुत्र ने। घर दे विच पिता जी जिहड़े वो खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इन्हां दा बचपन दे विच जिहड़ा नाम है वो बूढ़ा रखिया गया है। ते पिता जी का सुभाअ जिहड़ा है वो रब्बी प्यार वाला है, दानी पुरुष ने। इन्हां समयां दे विच इन्हां दा जिहड़ा बचपन है वो अपने इस नगर कत्थू नंगल की धरती ते बीतना होया है। आखिर सन 1518 आउंदा है ते जगत जलंदे नूं तारदे होए गुरु नानक साहब महाराज जी कत्थू नंगल की धरती नूं जांदे ने। नाल भाई मरदाना जी ने सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने नगर तो बाहर जिहड़ा वो अपना टिकाणा कीता है। इत्थे आण के सिख संगतां ने सतगुरां दे उपदेश नूं ग्रहण किया। जिथे नगर वाले दूर दरेडियां तो संगतां आण के जुड़दियां ने उन्हां संगतां दे विच ये भाई बूढ़ा जी भी हाजिर है। अज दीदार कीते सुभाअ ते पहलां ही साधुआं वाला सी ना,
क्योंकि बचपन विच किसी साधु संत महात्मा के बोल सुनने ये प्रतीक सी कि जिहड़ा बचपन का पहला समा है वो भी साधु संतां की संगत दे विच निकलिया होवेगा। क्योंकि जो असीं इतिहास बोलते पढ़ते हैं जां साडे विद्वान बोलते हैं, एक गल याद रखियो, विद्वानां दे कोल उन्ने क ही शब्द ने जिन्ने क गुरु की सिੱਖੀ कमाउण तक सीमित ने। बहुत सारे इहो ਜਿਹੇ पक्ष ने इतिहास के गुरसिखां जां गुरु साहिबानां दे जीवन दे जिन्हां नूं लिखिया नहीं गया। तो ये जरूरी नहीं कि पहली वार गुरु नानक साहब की मिलनी हुई है। इस तो पहला 12 साल की उम्र दे विच कई साधु संतां नूं भाई बूढ़ा जी मिले होणगे। किते चंगी संगत नसीब होवेगी तो अज गुरु नानक साहब के चरणों के विच आण के टेक के बैठे ने। टेक के बैठे तो अंदर नूं शांति, अंदर नूं टिका मिलिया। घर गए तो जाके कहन लगे अपनी माता जी नूं, कहन लगे माँ अज अपने नगर दे विच एक साधु आए ने, एक उन्हां दे नाल उन्हां दा साथी है। वो जदों रब्बी कलाम नूं पढ़दे ने, रब दे गल नूं करदे ने, जिथे उन्हां दे बोल तपदे होए हिरदिਆਂ नूं ਠਾਰ ਜਾਂਦੇ ने, माँ उन्हां दी शांति, उन्हां दा जिहड़ा चेहरा है वो भी अंदर नूं टिका बख्शदा है। ते माता जी कहन लगे पुत्र चंगी गल है, इहो जे साधुआं संतां दे दर्शन करने चाहिए ने। कहन लगे माँ मेरा चित्त करदा है कि इन्हां दी सेवा कीती जावे। पुत की करना चाहुंदा है तू? कहन लगे होर कुछ नहीं, जट जिमीदारां दा पुत्तर है, दुध अपने घर च पिया, तू काढ़नी दे विचों मैनूं दुध दे दे थोड़ा जिहा, आखिर मैं इस दुध दे नाल इन्हां साधु संतां दी सेवा कर देवां। माता जी ने दुध काढ़नी चों दे दिता। भाई बूढ़ा जी माता जी दे कोलों काढ़नी दे विचों दुध लैके ते गुरु नानक साहब जी दे चरनां दे विच पहुँच गए। जाके दुध अगे रखिया, कहन लगे संत जी मैं दुध लैके आया हाँ, काढ़नी दा दुध है, इनू तुसी शक ना करो। गुरु नानक साहब महाराज जी ने दुध वाल तक्या ते नाल ही भाई बूढ़ा जी ने दूसरी बेनती कर दी। कह लगे संत जी ये दुध छक के किते कोई रब दे घर दी गल सुनायो। सतगुरां ने अजे दुध नूं फड़िया नहीं, छकिया नहीं। इन्नी गल सुन के भाई बूढ़ा जी दे मुखार बिंद तो गुरु नानक साहब महाराज जी कहन लगे बेटा तेरी उम्र ते अजे खेडन मल्लन दी है ते तू रब दीयां गल्लां दी सुनन बारे कह रहा है। कहन लगे हाँ संत जी मौत दा पता नहीं किहड़े वेले बुलावा आ जावे। जदों इन्नी गल कही गुरु नानक साहब गंभीरता दे विच गए। कहन लगे बेटा तुहानू कित्थों पता लग गया मौत बारे, तुहानू कित्थों पता लग गया रब दे घर दे बारे। उत्थे बड़ी सोहनी गल जिहड़ी है वो भाई बूढ़ा जी ने गई, इनू साडे विद्वानां ने कोट किया है, भाई मणी सिंह हुणां ने भगत माल उन्हां दे विच भी है। कहन लगे गुरु नानक साहब महाराज जी नू भाई बूढ़ा जी कहन लगे संत जी साडे नगर दे विच एक दिन मैं अपने पिता दे नाल खेतां दे विच गया सां। मैं देखिया खेतां दे विच फसलां लहरा रहीआं ने। उन्हां दे विच कुछ फसलां इहो जिहियां ने जिहड़ियां अजे पुंगर दियां पईआं ने, कुछ अद्धियां कच्चियां अद्धियां पक्कियां डडरियां सन। कुछ फसल पक्की सी, हमलावर आए, जिहड़ी फसल निकलदी पई है अजे जमीन दे विचों ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ ਡਡਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਚਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮਨਾ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ अपनी मर्जी दे नाल आण के खेती उजाड़ के लै गए ने, कोई रोक नहीं सकिया। जिस दिन संत जी जम आउणगे धर्मराज आवेगा, पता नहीं उन्हें बचपन दे विच जवानी दे विच नहीं तो फिर बुढ़ेपे दे विच लै जाना, फिर उहदे कोलों कौन बचाएगा। मेरा उदन दा मन सी कि मैं चाहां कि कोई इहो जिहा संत, इहो जिहा महात्मा, इहो जिहा साधु मिले जिहड़ा मैनूं रब दे घर दी गल सुनावे। इस करके तुहाडे चरनां 'च बेनती है कि कोई रब दे घर दी गल सुनाओ। जिस वेले सतगुरां ने इन्ने क बचन सुने तो घुट के छाती दे नाल लाया। याद रखियो बाबा बुढ़ा साहब जी वो गुरसिख ने जिन्हां नूं गुरु नानक साहब महाराज जी ने 2 वार अपनी छाती दे नाल लाया है।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮਾਨੋ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਭਾਈ ਬੂੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੂੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੂੜਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਧ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਜੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕੇ। ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਨਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਯੁੱਗ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯੁੱਗ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੁੱਗ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਲਕੋਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। 1539 ਆਇਆ। 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਾਨ ਕਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। 2 ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਰਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਤੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਨ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਮਸਕਾਰ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿਰਧ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਾਓ। ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਸਿੱਖ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਰਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਰਵਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਖੜਕਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਬਲ ਸਨ, ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਅਗਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਰਮਜ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ, ਦੀਖਿਆ ਆਖ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮਿਓ, ਤਿਨਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ, ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰਤ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆ ਗਏ, ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਖਰ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਬੇਬਲ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਸਰਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਬਲ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੱਟੀ ਪੜੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਦ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੌਲੀ ਦਾ ਟੱਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਟੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕ ਲਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਟੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਚਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝੁਕ ਜਾਣ
ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹੜੀ ਗੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੱਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬੇਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ 10ਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਦਸਤਾਰ ਤੂੰ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਟਿਕ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲੋ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਣ ਲੱਪੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਮੱਝਾਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖਰ 1601 ਆਇਆ, ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ। 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ, 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰ ਬੁਲਾਏ, 113 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਪਰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ, ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਰੇਨ ਵਡਭਾਗ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ